नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि अगस्ट मास 2 तारिख शनिवार। आज सकाळर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकईबा। तेणुकरी भिडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखिबाकू अनुरोध। भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एही परी नुआ नुआ खबर मो चैनल साहाय्य रे आपण माने प्रथमे पाई परिबे। एवं आपण माने केउ सब जिल्ला गुडी को देखुचंती ताहा सबु कमेंट माध्यम रे मतामत देबे। तो आसंतु जानिबा आजिरो प्रथम खबर। आजिरो प्रथम खबर है बहुत बड़ खुशी खबर आसीछि चाषी भाई मानंको पाई। आज 2टा सुधा खाता को आसीबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती। ए नै बड़ घोषणा कले सरकार। तेबे वाराणसी चाषी अकाउंट को टंका पठाइबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9,70,00,000 चाषी अकाउंट को आसीबो 20,500 कोटी टंका। समस्त चाषी मन में प्रश्न उठुछि परवर्ती किस्ती केबे आसीबो। अन्य पक्षरे केंद्र सरकार योजना 20तम किस्ती 2,000 टंका आज चाषी अकाउंट को पठाइबे बोली घोषणा करथिले। रक्षाबंधन पूर्व यह सरकारंकर बड़ उपहार हेबो। 24 फेब्रुआरी 2025 रे सरकार योजनार 19तम किस्ती जारी करथिले। 24 जून 2025 रे पूरा 4 मास बीतीगलानी। समस्ते परवर्ती किस्ती जारी हेबा पई अपेक्षा करिसंती। प्राय 10 कोटी चाषी एही किस्तीर लाभ पाइबे। परवर्ती खबर एयरटेल एहार कोटी कोटी उपभोक्तांको पई एक नूतन रिचार्ज योजना लॉन्च करिछि जेउथिरे असीमित कॉलिंग एवं डाटा सहित असीमित 5G प्रदान करा जाउछि। एयरटेल एही नूतन प्रीपेड योजना रे मात्र 1 टंका अधिक खर्च करी 14 GB अतिरिक्त डाटा प्रदान करुछि। एयरटेल रो एही नूतन रिचार्ज योजना देशर समस्त टेलीकॉम सर्कल रो कोटी कोटी उपभोक्तांको पई आरंभ करा जाइछि। आसंतु जानिबा एयरटेल रो एही नूतन सस्ता रिचार्ज योजना विषय रे। एयरटेल रो एही सस्ता रिचार्ज योजना 399 टंका रे उपलब्ध। एही योजना रे व्यवहारकारी को 28 दिन रो वैधता प्रदान करा जाउछि। कंपनी एही योजना रे असीमित वॉइस कॉलिंग सहित मागणा जातीय रोमिंग प्रदान करुछि। परवर्ती खबर निर्वाचन कमिशन उपराष्ट्रपति निर्वाचन पई तारीख प्रकाश करिसंती। सेप्टेम्बर 9 तारिख रे हेबो उपराष्ट्रपति निर्वाचन। प्रकाश थाउ कि जगदीप धनखड़ स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई 21 जुलाई रे उपराष्ट्रपति पदवीरु इस्तीफा देइथिले। एहा परे खाली रहिछि पदवी। उपराष्ट्रपति निर्वाचन पई कार्यसूची आसंता 7 तारिख रे प्रकाश पाइबो विज्ञप्ति। अगस्ट 21 नामांकनर शेष तारीख रहिथिबा बेले अगस्ट 25 तारिख नामांकन प्रत्याहारर शेष दिन रहिछि। एहा परे सेप्टेम्बर 9 रे उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेबो। सेप्टेम्बर 9 रे सकाळ 10 रु संध्या 5 जाए भोट ग्रहण हेबो। भारतीय संविधान धारा 66 अनुଯାयी संसदर उभय गृहर सदस्यों को नहीं गठित एक निर्वाचन मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुवंती। यह 17तम उपराष्ट्रपति निर्वाचन। परवर्ती खबर मास आरंभरू खुशी खबर। आज सुना मूल्य रे ह्रास घटी। दिल्ली रे 24 कैरेट 10 ग्राम सुना 2,210 टंका ह्रास सहित 69,970 टंका अछि। सही समय रे 22 कैरेट सुना 200 टंका ह्रास सहित 91,650 टंका रे अछि। एहा सहित राजधानी दिल्ली रे रूपा 2,000 टंका ह्रास पाई 1,13,000 टंका प्रति किलोग्राम होइछि। गुड रिटर्न्स रो तथ्य अनुଯାयी सुना एवं रूपा उभयर मूल्य रे ह्रास घटी। दिल्ली रे 10 ग्राम सुना किनिबा पई आपणଙ୍କୁ आज 69,970 टंका देबाकू पड़िबो। तेबे ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे मध्य सुना दर कमिछि। भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 69,820 रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 91,500 टंका रहिछि। परवर्ती खबर बीएसएनएल आनिला धमाका ऑफर प्लान। स्वाधीनता दिवस अवसर रे आजादी का प्लान लॉन्च कला बीएसएनएल। आगकू स्वाधीनता दिवस आसुछि। एही अवसर रे सरकारी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल एवं जियो भली घरोई कंपनी गुडी को टक्कर देवा पई एक चमत्कार प्लान लॉन्च करिछि। एही प्लान रो मूल्य बहुत कम।
कंपानी मात्र 1 टंकार एही प्लान लॉन्च करिछि। विश्वास न लागिले भी एहा सत। बीएसएनएल आपणଙ୍କୁ मात्र 1 टंकार अनलिमिटेड कॉलिंग सहित दैनिक 2 GB डाटा एवं आहुरी अनेक किछि प्रदान करुछि। जदि आपण भाबुछंती जे एही प्लान केवल गोटिए दिन किंबा किछि घंटार वैधता सहित आसीछि तेबे ताहा भूल। परवर्ती खबर माहांगा ब्लॉक समस्त कर्मचारी दरमा बंद। जुलाई मासर दरमा बंद कला कटक जिल्लापाल। कटक जिल्लापालଙ୍କ निर्देश क्रमे दरमा बंद। लगाण वर्षा को लक्ष्य करी समस्तଙ୍କ छुट्टी बातिल थिला। चतुर्थ शनिवार दर्शाई कर्मचारी ऑफिस आसी नथिले। अभियोग पर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण। तेबे कलेक्टरଙ୍କ निर्देश रे दरमा बंद कले जिला उन्नयन अधिकारी। एमरजेंसी रे ऑफिस न आसीबा एवं बायोमेट्रिक न लगाइबारु दरमा बंद। परवर्ती खबर ऑयल मार्केटिंग कंपनी एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य रे एक बड़ ह्रास घोषणा करिसंती। ओएमसीएस 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलिंडर मूल्य रे 33 टंका 50 पैसा ह्रास घोषणा करिसंती। कमर्शियल गैस सिलिंडर नूतन मूल्य मध्यरात्रि 1 अगस्त रु लागू होईछि। नूतन मूल्य कार्यकारी हेबा परे अगस्त 1 रु दिल्ली रे 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर मूल्य 1631 टंका 50 पैसा रही, जहाँ पूर्व 1665 टंका थिला। तथापि 14.2 किलोग्राम घरोई एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य रे कौनसी परिवर्तन करा जाई नाही। परवर्ती खबर आजिठू भारत पाई लागू होईछि अमेरिकार 25% टारिफ। प्रबल भावरे प्रभावित हेब बयन शिल्प, धातु एवं औषध कंपानी। टारिफ प्रभाव रे भारतरू आमदानी हेउथिबा सामग्री महंगा हारे अमेरिकारे उपलब्ध हेबो। एहा सेमानंक विक्रय ह्रास करिबो एवं कंपानी गुडी को क्षति सहिबाकू पड़िबो। एहा सहित भारतर सामुद्रिक खाद्य विशेष करी चिंगुड़ी रप्तानी को खराब भावरे प्रभावित करिबो। भारतरू आमदानी उपरे 25% शुल्क लगाइबा पई अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निर्देश आजिठारू कार्यकारी हेबो। एहा सहित भारतरू अमेरिका को रप्तानी हेउथिबा अधिकांश उत्पाद सेठारे महंगा हेबो। परवर्ती खबर ओडिशा रे युववर्गंक पाई सरकारी चाकरीर एक बड़ सुजोग आनिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चलित वर्ष राज्य सरकार आउ 40,000 सरकारी चाकरी प्रदान करने लक्ष्य रखिछंती बोली मुख्यमंत्री माझी घोषणा करिछंती। एक्स पोस्ट माध्यम रे एही सूचना देई से कहिछंती जे तांको सरकार प्रथम वर्ष रे 28,000 चाकरी प्रदान करि सारिछंती एवं द्वितीय वर्ष रे 40,000 नुआ नियुक्ति देवा पई प्रतिश्रुतिबद्ध। एहा पूर्वरु मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय सुशासन दिवस अवसर रे घोषणा करथिले जे आगामी 2 वर्ष मध्य 75,000 सरकारी पदवी पूर्ण करा जिवो। से दाबी करी कहिछंती जे पूर्वतन सरकारंक समय रे प्राय 1.5 लाख पदवी खाली रहिथिला, जहाकू वर्तमान सरकार पूर्ण करिवा पई द्रुत पदक्षेप ग्रहण करुछंती। परवर्ती खबर स्वतंत्र ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी प्रश्नपत्र प्रघट मामला रे क्राइम ब्रांच रो तनाघना जारी रही। शुक्रवार 3 जनकू क्राइम ब्रांच नैथिबा बेले कलाहांडीरू मध्य जड़े प्रधान शिक्षकों संपृक्ति थिबा जणा पड़िछि। गुरुवार भवानीपाटना ब्लॉक भेजीपदर सरकारी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक प्रशांत कुमार खमारी को क्राइम ब्रांच उठाई नहीं। प्रधान शिक्षक श्री खमारी एक्स क्याडर संघर संपादक थिले। एही घटना सामना को आसिबा परे विभिन्न महल रे चर्चार विषय होईछि। ओटीटी प्रश्न लीक घटना रे गिरफ्तारी संख्या 7 को बढ़िला और गिरफ संख्या शिक्षकों संख्या 5 हैला। सेहीपरि स्पेशल ओटीटी प्रश्न लीक घटना रे तदंतकारी क्राइम ब्रांच आहुरी किछि चांचल्यकर तथ्य मिली। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड कार्यालय रे ही प्रश्नपत्र प्रघट होइतिला स्पष्ट हेउछि। प्रश्नपत्र बिक्री करिथिबा बोर्ड कार्यालय रो डाटा एंट्री ऑपरेटर जीतन महाराणा बोर्ड उपसभापति लैपटॉप रु पेन ड्राइव रे प्रश्न चोरी करि नैथिले। परे परीक्षा नियंत्रक प्रकोष्ठ रे थिबा कंप्यूटर रे टाइप करिथिला। परवर्ती खबर टांकी भरिबा पूर्वरु जानी रखंतु आजिर तेल दर केते अछि।
ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଳର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ତେଳର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 16 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 74 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105.81 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 92 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ବେଳେ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦଣ୍ଡିତ। ଘରୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବିନା କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଇ ରାଜପଥରେ ଯଦି ଜଣେ କାର ଚାଳକ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ଅବହେଳା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ କାର ଚାଳକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ସୁଧାଂଶୁ ଧୂଳିଆ ଓ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 2017 ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ ଏସ୍ ମହମ୍ମଦ ହକିମ। ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ହକିମଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଏକ କାର ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାରୁ ହକିମ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ୍ ହକିମଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଦଳର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଖେଳାଳି ଆହତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେହି ଖେଳାଳି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିସ୍ ଓକ୍ସ। ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କରୁଣ ନାୟରଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ କ୍ରିସ୍ ଓକ୍ସ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୃପା ବର୍ଷା କରିଥିଲା ମୌସୁମୀ। ମାତ୍ର ଅଗଷ୍ଟରେ ମୌସୁମୀ ଦେଇପାରେ ଧୋକା। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା କମିଯାଇପାରେ। ଏ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯଦି ସତ ହୁଏ ଚାଷୀକୂଳର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଏପଟେ ତାଜା ସ୍ଥିତି ଯାହା, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେବନି। କାଁ ଭାଁ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହେଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଶେଷ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଇନପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଆଇ ସ୍କାନର। ବାପା କିମ୍ବା ଭାଇ ଯାହା ନାଁରେ ରେକର୍ଡ ଥିବ ତାହା କେବଳ ଲେଖିକି ଦେବେ ଚାଷୀ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା
ଧାନ କିଣା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଷୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3,38,735 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ 3,48,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ତେବେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇ। ଏଠି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କିଏ ଚାକିରି ଆଶା ତ କିଏ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଆଶା। ହେଲେ ଏଠି ଏମିତି କିଛି କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇ ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କଥାଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବ। ହେଲେ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇର ଆଇନଜୀବୀ ମହିଳା ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇୟା ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ୍ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 18,000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ ପ୍ରତି ମାସରେ ସମାନ ପରିସରରେ 10ରୁ 12 ଘରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାତାୟାତରେ ସମୟ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ସ୍ଥିର ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାବାରେ ପ୍ରଶାସନ। ଏଇଠି ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ଭତ୍ତା ପାଇଁ କେମିତି ବୟସ ଜାଲିଆତି ହେଉଛି ତାହା ପୁରୀ ଗୋପରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଛି 19 ବର୍ଷ। ହେଲେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ କେଲେଙ୍କାରୀ। ମାତ୍ର କେଇ ଟଙ୍କା ଲାଗି ବୟସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା 19 ବର୍ଷ। ଯେତେ ଲୁଚାଇଲେ ବି ଲୁଚୁନି ଗୋପ ବ୍ଲକର ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି। ଗୋଟିଏ ଅନିୟମିତତା ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନିୟମିତତା ପଦାକୁ ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2024ରୁ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୋପ ଦେସ୍ତଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ 1200 ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ଜଣେ 63 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ 82 ବର୍ଷ ବୟସ ଦେଖାଇ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହାତେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟିକା। ରଥକାଠ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟିକା। ନିମାପଡ଼ାରେ 105 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏକାମ୍ର କାନନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟିକା, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସକାଳ ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବକାଶ ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ବେଶ, ରଥ ତଥା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଏଠାରେ ରହିଥିଲା। ଲିମ୍ବ, ଶିମିଳି, ପାଳଧୁଆ, ଫାସି, ଅସନ, ଧଉରା, କଂସ, କଦମ୍ବ, କାଳଚୁଆ, ଦେବଦାରୁ, ଗମ୍ଭାରୀ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 2014 ପରେ ଦେଶରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହୋଇଛି ଓ ଏହି ଚୋରି ପଛରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ସେ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ମଜବୁତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଚୋରିରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ପୂରା ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ବି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଓ ଲୋକେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟକୁ କିଭଳି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବିଜେପି ପାଇଁ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଛି, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଇଡେ ରିଲିଜ୍ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛି ରେ ନନି। ଏଥର ଛୋଟ ପରଦା ନୁହେଁ ବରଂ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଛି ରେ ନନି କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର 50ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂରା ୟୁନିଟ୍ ସହ କଳାକାରଙ୍କ ଗହଣରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଶୋ ହେବ। ବହୁଦିନ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ଓ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ନାଟକୀୟତାକୁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ତଥା ସାହସିକ ଚିତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି
ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଆଶା ରଖିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳ ସିନେମା ଭେଟି ଦେଇଥିବା ଅନୁଭବୀ ପ୍ରଯୋଜକ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ନିଆରା ତଥା ନିରୀହ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ମାସ ନୂଆ ନିୟମ ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ 4ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ନିୟମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ ପାଇଁ ନୂତନ ବାର୍ଷିକ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଏସ୍ବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଗଣା ବୀମା କଭର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୟୁପିଆଇ କାରବାରର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏବେ ୟୁପିଆଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆପ୍ସକୁ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ଅନୁରୋଧ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଅଟୋପେ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଠିକଣା ଯାଞ୍ଚ ଭଳି କିଛି ଏପିଆଇର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି 11 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଠାରୁ ଏସ୍ବିଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅନେକ କୋ-ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମାଗଣା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ପିଏନ୍ବି ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର କେୱାଇସି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଆର୍ବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି। ଏହି କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେୱାଇସି ସୂଚନା 30 ଜୁନ୍ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ନୂତନ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଘରୋଇ ଯାନବାହନ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ପାସ୍ 3000 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 200 ଟୋଲ୍ କାରବାର ପାଇଁ ବୈଧ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପାୟରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 20ଟି ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।